یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، ذرہ ذرہ خوب روشن ہے جو مثل آفتاب، ہو گیا شرمندہ تعبیر آزادی کا خواب، خوشنما صبح بنارس اور اودھ کی شام ہے، پھر ہمیں آغوش الفت میں ملا آرام ہے، ملک بھارت کی الگ سنسار میں پہچان ہے، ملک بھارت کی الگ سنسار میں پہچان ہے، انقلاب آئے گا، بارڈر کی ان فوجوں سے، قانون کی ان کتابوں سے، ننھے منھے معصوموں سے، انقلاب آئے گا، ہم سب کے بزرگوں سے، امیروں سے، انقلاب آئے گا، پھولوں کی پنکھڑیوں سے، انقلاب آئے گا، گلشن کی ان کلیوں سے، انقلاب آئے گا، عمر بن خطاب کے جیالوں سے، انقلاب آئے گا، تیاری کے ان جوانوں سے، انقلاب آئے گا، ان کے لالا زاروں سے، انقلاب آئے گا، کی ان کاوشوں سے، انقلاب آئے گا، شاگردوں کے ان نعروں سے، انقلاب آئے گا، مسجد کے میناروں سے، انقلاب آئے گا، کھیل کے میدانوں سے، انقلاب آئے گا، گھر گھر کی دیواروں سے، انقلاب کی محرابوں سے، انقلاب آئے گا، کالج کے ان حالوں سے، یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، ذرہ ذرہ خوب روشن ہے جو مثل آفتاب، ہو گیا شرمندہ تعبیر آزادی کا خواب، خوشنما صبح بنارس اور اودھ کی شام ہے، پھر ہمیں آغوش الفت میں ملا آرام ہے، ملک بھارت کی الگ سنسار میں پہچان ہے، ملک بھارت کی الگ سنسار میں پہچان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، کتنی دیدہ زیب ہے پیارے ترنگے کی جھلک، عزم و ہمت حوصلہ دیتی ہے جس کی ہر للک، خوب لہرائیں گے اس کو مرد و زن پیر و جوان، اور گلے مل مل کے بچے ہوں گے رش کے کہکشاں، بارڈر کی ان فوجوں سے، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، منھے معصوموں سے، انقلاب آئے گا، ہم سب کے بزرگوں سے، انقلاب آئے گا، بیانوں سے، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، محرم کوہ ہمالا حامل گنگو جمن،
رازدار تاج محل وہ آبروئے فکر و فن، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ یہاں مربوط ہیں، قومی یکجہتی کے رشتے سے سبھی مضبوط ہیں، یہ ریاست ہی نہیں جمہوریت کی شان ہے، یہ ریاست ہی نہیں جمہوریت کی شان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا پورا ہندوستان ہے، جھوم کر آتا ہے جب ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اسٹیج پر موجود خاص طور پر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب حلیمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ عمر بن خطاب کریاری اور سعد انگلش اسکول سے تشریف لائے ہوئے اساتذہ کرام اور یہاں کے مقامی اساتذہ اور مقامی لوگ اور معزز طلباء و طالبات، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جانکاروں سے تم سوال کرو، جانکاروں سے تم لوگ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں۔ وہ نہ جاننا، اگر انسان اپنے مذہب کی بات جاننا چاہتا ہے تو مذہب کے جاننے والوں سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر مذہب کے علاوہ دنیاوی کوئی بات جاننا چاہتا ہے تو دنیاوی میدان میں جو لوگ اس میدان کے ماہرین ہیں ان سے جا کر کے وہ سوال کر کے اپنے جو بھی پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی لائن سے کچھ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر کے دروازے کو کھٹکھٹائیے، اس کے بعد اپنے سوال کو پوچھ کر کے جواب تلاش کیجیے۔ آپ کو دین کی کوئی بات پوچھنی ہے، آپ علماء کے دروازے پر جائیے، وہ آپ کو جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس بارے میں پوچھنا ہے تو جا کر کے اپنے مذہب کے جاننے والوں سے سوال کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی اس کا اصل مطلب بعد میں ہوگا، کیونکہ یہ موقع، یہ جشن آزادی 15 اگست سن 2025 چل رہا ہے۔ یہ آزادی جو ہمیں دی گئی، اس آزادی کے پیچھے ہمارے اجداد نے، ہمارے اکابر نے، علماء نے، بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے زمین اور جائیداد کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو لٹا لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا۔ وہ آزادی کی لڑائی کے وقت ایک ایسا زمانہ تھا کہ نوجوان بیٹے کے کندھوں پر بوڑھے باپ کا جنازہ نکلتا تھا، بوڑھے باپ کی موجودگی میں نوجوان بیٹے کا جنازہ نکلتا تھا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی تھی، وہ انتظار کرتے کرتے تھک جاتی تھی، بلاخر ان کے گھروں میں یہ اعلان ہوتا کہ آپ کے والد یا آپ کے شوہر ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب ہم ہسٹری لکھنے والوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں ہندوستان کے اندر 3 مراحل نظر آئیں گے۔ ایک وہ موقع جب انگریزوں نے ہندوستان کے اندر آنا شروع کیا، ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، لیکن وہ اتنے شاطر، اتنے چال باز تھے کہ انہوں نے اپنی چال بازی کو چھپائے رکھا اور تقریباً 150 سال تک وہ بھولے نہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین چونکہ ایک ایسی زمین تھی
यहाँ हर मजहब के मानने वाले थे। एक ऐसा चमन था, यहाँ हर तरह के फूल खिलते थे। बागीचों के अंदर जो खूबसूरती हुआ करती है, गुलदस्तों के अंदर जो खूबसूरती हुआ करती है, उसका जो हुस्न हुआ करता है, वो गुलदस्ते के अलग अलग रंग। 3 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया कि अब अंग्रेजों से खुलकर मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। अगर हम मैदान में उतर करके अगर हमने अंग्रेजों का मुकाबला न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्जिद और मंदिर में रह जाएं और अंग्रेज मस्जिदों को भी शहीद कर देंगे, मंदिरों को भी गिरा देंगे। उस वक्त हिंदुस्तानियों ने मिल करके फिर से अपनी एक तहरीक शुरू की, एक मिशन शुरू किया और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद ये मिशन चला गया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में। फिर 1831 की वो जंग होती है जो पालाकोट की पहाड़ियों पर सिखों से लड़ी गई थी। उस जंग के अंदर भी हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई। फिर नंबर आता है सन 1857 की जंग आज़ादी का। ये जंग आज़ादी एक ऐसी जंग आज़ादी थी कि पूरे मुल्क के हर गोशे के अंदर गोया एक जंग छिड़ गई थी। सन 57 की जंग से पहले अलग अलग सूबों में अलग अलग खित्तों में जंग हुआ करती थी, लेकिन वो सन 1857 की जंग आज़ादी उसमें पूरे मुल्कों के एक ऐसी चिंगारी थी जिसने अपने पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को अपने चपेट में ले लिया था। वो शामली का मैदान, वो मेरठ के नौजवान जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख और ईसाई भी थे। लेकिन अंग्रेजों की कसरत की वजह से शामली भी चला गया, मेरठ और मुरादाबाद भी चला गया। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया दिल्ली के तख्त पर। जब वो दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर चुके और वहां से मुगल बादशाह के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके लेकर के चले गए रंगून के अंदर, उसके बाद से अंग्रेजों का दौर हिंदुस्तान के अंदर पूरे मुल्क के अंदर शुरू हो गया। वहां से हमारे सरों के ऊपर गुलामी का साया मंडलाने लगा। वो अंग्रेज जिनका असल मकसद ही था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को, हिंदुस्तान के इत्तेहाद को, यहाँ की तिजारत को, यहाँ की मईशत को और यहाँ के रहने सहने वालों की जो जिंदगी के जो हालात हैं उनको बदलने की जो उनकी नापाक साजिश थी, उन्होंने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया। सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जब अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके तो उन्होंने सबसे पहला जो काम शुरू किया था, लड़ाओ और हुकूमत करो। कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहो और बैठ करके शान से हुकूमत करते रहो। ये जब अपने मजहब में उलझे हुए रहेंगे ये कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ फिर मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अंग्रेज 1600 से लेकर के 1857 तक देख चुका था कि हिंदुस्तान के अंदर चूंकि इत्तेहाद है। वो शायर कहता है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जब हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद था, यकजहती थी, आपसी उल्फत व मोहब्बत और भाईचारगी थी, तो हिंदुस्तानियों ने मिल करके अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया और हर मौके पर मुकाबला किया। तभी अंग्रेजों के दिल में ये जहन में ये बात खटकने लगी, जब तक इनके दरमियान इत्तेहाद है हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो हमें हुकूमत मिल गई और 1 साल 2 साल के बाद फिर ये मुत्तहिद होकर के फिर मैदान जंग में उतर जाएंगे, तो हमारी जो कुर्सी मिली है कुछ पल की कुर्सी होगी, फिर वो हिंदुस्तानियों के खाते में चली जाएगी। तो उन्होंने पहला काम शुरू कर दिया कि लड़ाओ और हुकूमत करो। कभी हिंदुओं को अलग उकसाते रहे और मुसलमानों को अलग उकसाते रहे, दोनों को आपस में लड़ाते रहे और लड़ाते लड़ाते उन्होंने सन 1947 तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की। तकरीबन 90 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की। लेकिन इस 90 साल की जिंदगी में जब तक हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का नापाक साया था, उस वक्त भी हिंदुस्तानी क्या है चैन और सुकून से नहीं बैठे थे। वो घरों के अंदर आराम और सुकून की नींद नहीं गुजार रहे थे, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में यह था कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, अब कैसे भी इनको हिंदुस्तान से क्या करना है, फिर इनको अपने वतन वापस लौटाना है। फिर उसके बाद 1857 की जो शिकस्त हुई, फिर 1900 के अंदर फिर से जंग छिड़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे हर महाज पर लोग अपने तौर पर मेहनतें करना शुरू कर दिए और 1914 के अंदर जब महात्मा गांधी यूरोप से तालीम हासिल करके जब फिर हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाया, चूंकि वो पहले यूरोप के अंदर रहते थे, यूरोप में उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, सत्याग्रह तहरीक। वो तहरीक इसलिए थी कि यूरोप के जो हुक्मरान थे हिंदुस्तान के बाशिंदों पर वो लोग जुल्म कर रहे थे। तो ये तहरीक चूंकि उनकी कामयाब हुई, फिर जब वो 1914 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए, उन्होंने वही तर्ज अपनाया, वही तरीका इख्तियार किया जो तरीका उन्होंने यूरोप के अंदर इख्तियार किया था। फिर सत्याग्रह तहरीक उन्होंने शुरू की। 1914 के अंदर महात्मा
महात्मा गांधी ने एक तहरीक शुरू की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर के उनका साथ दिया। इस तहरीक के अंदर हिंदुस्तानियों के हजारों हिंदुस्तानियों को जेल के अंदर डाल दिया गया। फिर 1915 के अंदर शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए तहरीक रेशमी रूमाल का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम तफसील से किसी पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। और वो रेशमी रूमाल की तहरीक अगर वो कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। अगर वो वक्त पर कामयाब हो जाती तो अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तरा लपेट करके सन 1920 से पहले ही हिंदुस्तान को खैराबाद कह करके जा चुके होते। लेकिन वो बदकिस्मती से वो तहरीक भी उसका भी पर्दाफाश हो गया। और जो उस वक्त के मुजाहिदीन थे, शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उनके जो साथी थे खास तौर से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों को माल्टा की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। फिर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग का वो मामला पेश आया कि जब अंग्रेजों ने एक तरफा गोलियां शुरू कर दी, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, सामने कौन है किस मजहब का मानने वाला है इससे हमें मतलब नहीं है, बस मतलब इससे था कि सामने मौजूद वो हिंदुस्तानी है। फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब में कोई फर्क नहीं था, एक तरफ से उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। फिर 1919 जलियांवाले बाग के बाद फिर 1930 के अंदर फिर महात्मा गांधी ने अपनी तहरीक शुरू की। उसी 1930 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जब लंदन के अंदर बुलाया गया था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, उन्होंने वहां जाकर के ये कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान अब वापस नहीं जाने वाला, या तो आप आज़ादी का फरमान दीजिए, आज़ादी का फरमाननामा दीजिए, या तो फिर मुझे यहीं 2 गज जमीन दे दीजिए ताकि मैं यहीं दफन हो जाऊं। अंग्रेजों ने उस वक्त भी उनकी बातों को कबूल नहीं किया और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का वहीं इंतकाल हो गया और बैतुल मक़दिस के अंदर उनको दफन कर दिया गया। फिर 1942 के अंदर हिंदुस्तानियों ने मिल करके जेल भरो तहरीक शुरू की। फिर जाकर के 1947 के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये मुल्क जब आज़ाद हुआ ये किसी एक मजहब के जरिए आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, महात्मा गांधी भी थे जिन्होंने इनकी लीडरशिप की, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे। गोया कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी वो फिर से लौट करके चली आई। जब हमने अपने दरमियान इत्तेहाद शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने अपना खात्मा और अपना बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ से फिर अपने वतन वापस चले गए। ये थी हिंदुस्तान की तारीख, जो मुख्तसर तारीख आदमी तफसील से इसको अगर बयान करना चाहे तो वक्त बहुत लगेगा, लेकिन चूँकि वक्त कम है, अभी नमाज भी पढ़नी है, इसलिए मैं आखिर में एक बात कहूँगा। यहाँ जो मौजूद तलबा हैं और असातिज़ा हैं कि ये जो तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ये कौम का एक ऐसा असासा और कौम का एक ऐसा सरमाया है कि कौम ने अपने लाडले को, अपने दुलारे को हमारे गोद में ला करके रख दिया है। वो फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून की जो मैंने आयतें पढ़ी थी वो इन्हीं के लिए कि इनके अंदर जो चीज़ें ना हो हम उनको बताएं, वो तारीख की जिन चीज़ों को ना जानते हों हम उनको समझाएं, वो अपने रहने सहने के एतबार से जिन चीज़ों को वो ना जानते हों हम उनको बता करके, उनको अपने अजदाद के बुजुर्गों की हिस्ट्री को बता करके उनको बड़ा करें, ताकि ये भी कल के दिन अगर हिंदुस्तान पर कोई आफत और मुसीबत आ जाए तो ये भी अपने बुजुर्गों की तारीख की तरह एक मर्तबा फिर से तारीख दोहरा सकें। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना यौमे आज़ादी मुसर्रत का हसी उन्वान है, यौमे आज़ादी मुसर्रत का हसी उन्वान है, जश्न आज़ादी में डूबा पूरा हिंदुस्तान है, जश्न आज़ादी में डूबा पूरा हिंदुस्तान है, जर्रा जर्रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह करे बात हमेशा बरकरार और हमारे तलबा हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके अंदर भी वो जज्बात उभरे, और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे लोगों की आरज़ू होनी चाहिए और सारे लोगों की ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्नाएँ होनी चाहिए। गौर सुनिए बेटा, बस थोड़ी सी बात हम करेंगे। जितनी बातें बताई गई हैं आपने सुनी ना, बस यही है कि हमारे अंदर वो भी ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारे अंदर वो भी आरज़ू तमन्नाएँ होनी चाहिए। जब भी कोई अगर हमारे मुल्क के खिलाफ हम वो तालीम हासिल करें, जिनके ज़रिए से हम अपने हिंदुस्तान की हिफाजत कर सकें।
اپنے ہندوستان کی حفاظت کر سکیں. اب سب لوگ یہ ارادہ کریں, تمنا کریں, اگر کوئی ملک ہمارے ملک پر اگر آنکھ دکھاتا ہے تو انشاءاللہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اگر آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے انشاءاللہ اس کی آنکھ ہم نکال لیں گے. سب لوگ یہ آرزو کریں, تمنا کریں, انشاءاللہ ہم ایک قوم کے ایک رہنما بنیں گے, ایک اچھے رہبر بنیں گے, ایک اچھے لیڈر بنیں گے. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا اللهم ارحمنا مع آمين. يا اللهم ارزقنا حسنات وغفر فرما. آمين. يا اللهم ارزقنا حسنات وغفر فرما. آمين. يا اللہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں, اے اللہ ہر ایک بچے کو, اے اللہ ہر ایک بچے کو, اے اللہ دین کا مبلغ بنا. اے اللہ دین کا مبلغ بنا. اے اللہ ایک اچھا لیڈر بنا. اے اللہ ایک اچھا سپاہی بنا. اے اللہ ہر ایک کو, اے اللہ ہر ایک بچے کو, اے اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے مدارس کی, اے اللہ ہمارے مکاتب کی, ہمارے خانقاہوں کی, اے اللہ ہماری مساجد کی, اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہر ایک بچے کو, اے اللہ دین کا داعی و شہدائی بنا. اے اللہ دین کا مبلغ بنا. اے اللہ دین کا درد و غم لینے والا بنا. اے اللہ دین کی فکر لینے والا بنا. اے اللہ دین کی فکر لینے والا بنا. اے اللہ ایک اچھا سپاہی بنا. اے اللہ ایک اچھا لیڈر بنا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, تاکہ اے اللہ ظالم کے, اے اللہ ظلم کو, اے اللہ ڈٹ کر مقابلہ کرے. اے اللہ ظالم کے ظلم کو, اے اللہ ڈٹ کر مقابلہ کرے. اے اللہ, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.